دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو وزیر اعظم کا خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے شکرپڑیاں میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ بولے دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے والے شہداء اور غازیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ جنگ ستمبر کے شہداء کو قوم کا خراج عقیدت۔ یوم دفاع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی شکرپڑیاں آمد۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ پاکستان پر اندھیرے میں جو دشمن نے حملہ کیا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دیوانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے خون سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود زمین، سمندر اور فضا میں دشمن کو دھول چٹائی، بہادری کی لازوال داستان رقم کی۔ یہ جوان اور یہ غازی ٹینکوں کے سامنے آہنی دیوار بن گئے، فضاؤں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ بحری اور بری اور فضائی افواج نے دشمن کو ناک سے چنے چلوائے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاک سرزمین کی حفاظت کرنے والے شہداء اور غازیوں کے کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آرمی چیف نے 6 ستمبر کو افواج پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا علامتی دن قرار دیا۔ کہا مسلح افواج کے پیچھے عظیم پاکستانی قوم کھڑی رہی، آزادی اور امن شہداء کی قربانیوں کے مرہون منت ہیں۔ سربراہ پاک بحریہ نے بھی جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ افواج پاکستان کی جرت، بہادری اجاگر کرنے کے لیے پاک فضائیہ نے ملی نغمہ جاری کیا ہے۔ سمیرہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ بیٹے کس ماں جائے ہیں۔ مسلح افواج نے ستمبر 1965 کے جنگ میں بھارت کے خلاف شاندار فتح وطن پر جانے مارنے والوں کے نام کر دیے۔ جو سکھ لائے تھے دھرتی کا۔ DGISPR نے ٹویٹ کے ذریعے یوم دفاع پر پاک فوج کے سپہ سالار کا پیغام پوری قوم تک پہنچایا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی افواج نے تمام مشکلات کے باوجود مادر وطن کی حفاظت کی اور اس کے پیچھے عظیم پاکستانی قوم کھڑی رہی۔ ہماری آزادی اور امن شہداء کی بے مثال قربانیوں کے مرہون منت ہے، وہی سبز ہلالی پرچم کو بلند رکھے ہوئے ہیں۔ پوری قوم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ستمبر 1965 میں پوری قوم نے مسلح افواج کے شانہ بشانہ دشمن کی جارحیت کو شکست فاش دی۔ آج کے یادگار دن پر ملکی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے اپنے عزم کو دہراتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے ملی نغمے میں ان غازیوں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا۔ اس عہد کی تجدید کی کہ PAF ملک کی دفاع اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ جنگ ستمبر جب بھارتی فوج نے پاکستان پر حملے کے لیے رات کی تاریکی میں عالمی سرحد عبور کی، لیکن پوری طرح چوکس مسلح پاک فوج نے دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ جرت اور بہادری کی داستان یوم دفاع پاکستان۔ 6 ستمبر 1965 کا دن جب مکار دشمن نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، پاک فوج نے لاہور جسٹر سے سیالکوٹ اور فیروز پور کی طرف سے قصور پر کیا گیا بھارتی حملہ پسپا کر دیا۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔
قوم کے سپوتوں نے کم وسائل کے باوجود حملہ آور بھارتی فوج کے کئی ٹینک اور اسلحہ بارود تباہ کر دیا. بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بھی بنایا گیا. جسٹر کے مقام پر گھمسان کی جنگ کے بعد دریائے راوی کا جنوبی علاقہ آزاد کرا لیا گیا، جس پر دشمن نے کچھ دیر کے لیے قبضہ کیا تھا. علاقہ تباہ شدہ بھارتی ٹینکوں، گاڑیوں اور فوجیوں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا. ادھر کشمیری مجاہدین نے سری نگر کے قریب 2 پل اور 1 سڑک تباہ کر دی. لاہور پر حملے کے بعد فضائیہ کی شاہینوں نے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر دشمن کو ایسی دھول چٹائی کہ اس کے 22 جہاز تباہ کر دیے. ایک طیارے کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا. جنگ ستمبر میں زندہ دلان لاہور کا جذبہ بھی دیدنی تھا. ہزاروں شہری جوانوں کا حوصلہ بڑھانے سرحد پر آ گئے. نعرے لگا کر اپنے ہیروز کا حوصلہ بڑھاتے رہے. زخمیوں کے لیے خون کے عطیات کے ڈھیر لگا دیے. یوم دفاع کے موقع پر بانی پاکستان کے مزار پر تبدیلی گارڈز کی تقریب ہوئی. ایئر فورس کے چاقو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالیے. تفصیلات اس رپورٹ میں. یوم دفاع پر بانی پاکستان قائد اعظم کے مزار پر تبدیلی گارڈز کی تقریب ہوئی. ایئر فورس کے چاقو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. تبدیلی گارڈز کے دوران ایئر فورس کے 60 مرد اور 5 خواتین کیڈٹس نے فرائض سنبھالے. تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل کیسر جنجوا، ایئر آفیسر کمانڈنگ PAF اکیڈمی اصغر خان نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. مہمان خصوصی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے. ایئر وائس مارشل کیسر جنجوا کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر کی جنگ ہماری بقا کی جنگ تھی. پاک فضائیہ کی بھرپور جوابی کارروائی کی وجہ سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. آج یوم دفاع کے موقع پر ہم پاکستان عوام اور مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم ان تمام شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یوم دفاع پاکستان ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی لازوال جرت اور بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. اس دن قوم اور مسلح افواج نے یکجا ہو کر عددی برتری کے باوجود دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آج 1965 کے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے. مسلح افواج ملک کا بھرپور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ہمیں بیرونی نہیں بلکہ اندرونی خطرات لاحق ہیں. اقتدار کی ہوس میں لوگ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. سما کے نمائندے شہزاد احمد سے خصوصی گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، سنتے ہیں. آج یوم دفاع پاکستان ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف. انہی سے بات کرتے ہیں. میں بالکل یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی سرحدوں کو آج کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں پہ جس سیاست نے جو رخ اختیار کر لیا ہوا ہے، اقتدار کی ہوس جو ہے، اس نے جس طرح لوگوں کو بالکل ذہنی توازن لوگ کھو گئے ہیں. ان یہ فرق نہیں کر سکتے کہ ذاتی مفادات کیا ہیں اور ملکی مفادات کیا ہیں. ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. ہمیں کسی سیاسی مقصد کے لیے پاکستان کی تباہی کی یا پاکستان کے اداروں کی تباہی کی خبریں نہیں دینے چاہیے. پاکستان کی ڈس انٹیگریشن اور پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی خبریں نہیں دینے چاہیے. یہ پاکستانیوں کی زبان نہیں ہے. یہ اپنے مفادات کے تابع لوگ جو ہیں جو پاکستان کے متعلق اس قسم کی جو حرزہ سرائی کرتے ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں فواد چودھری نے آسمان پر تھوک کر اپنا منہ گندا کیا. یہ لوگ فوج دشمن ایجنڈے سے یوم دفاع کا تقدس پامال کر رہے ہیں. PTI رہنما کے ٹویٹ پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا
کہ پاک فوج کے جوان اپنی قیادت پر فخر کرتے ہیں، ہنستے وہ اس پر ہیں جس نے خود اپنی تذلیل کا بندوبست کیا ہوا ہے اور اپنے مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دیتا ہے۔ قومی سلامتی کے ضامن اداروں کے خلاف گھناؤنی مہم چلانے والوں کی شناخت کے بعد رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر متعلقہ اداروں نے 300 سے زیادہ افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ 170 کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ زاہد گشکوری کی رپورٹ۔ میرا نام محمد منیب کینی ہے۔ ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کا انجام قریب آ پہنچا۔ گھناؤنی سازش میں کون کون شامل تھا، شناخت مکمل کرنے کے بعد تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ وزارت داخلہ نے شرپسندوں کے خلاف ایکشن کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات بھی جاری کر دیں۔ 300 سے زائد افراد کے خلاف کارروائی شروع کر کے 170 کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 210 سوشل میڈیا آئی ڈیز پروپیگنڈا مہم میں شامل رہیں۔ 18 اکاؤنٹس بھارت اور 33 دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ 178 پروفائلز پر پی ٹی آئی کا لوگو یا پرچم لگا ہوا تھا۔ انتشار پھیلانے والوں میں 15 صحافی اور 10 یوٹیوبرز بھی شامل ہیں۔ اکاؤنٹس آپریٹ کرنے والوں کا ڈیٹا نادرا سے طلب کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں بڑی پیش رفت، تحقیقاتی اداروں نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا ایک اور جھوٹ پکڑ لیا۔ پی ٹی آئی رہنما جس فرید الدین نامی شخص سے برسوں لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے، وہی لاہور میں تحریک انصاف کا بینک اکاؤنٹ چلاتا رہا۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی لیے عمران خان کا سفید جھوٹ بھی نہ چل سکا۔ عمران خان کی لاہور والی رہائش گاہ زمان پارک کے پتے پر جس فرید الدین نامی شخص کا نام آف شور کمپنیوں کے حوالے سے پنڈورا لیکس میں آیا، چیئرمین پی ٹی آئی سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اس سے اظہار لا تعلقی سراسر جھوٹا نکلا۔ ایف آئی اے نے لاہور میں پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹ کا کھوج لگایا تو وہی فرید الدین نامی شخص یہ اکاؤنٹ چلانے والوں میں شامل پایا گیا۔ اور تو اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے بھی اپنا یہ بینک اکاؤنٹ چھپا کر رکھا۔ دستاویز کے مطابق پی ٹی آئی کے لاہور اکاؤنٹ سے 78 کروڑ 89 لاکھ روپے نکالے گئے۔ 2012 میں کھولا گیا بینک اکاؤنٹ 2016 میں اچانک بند کر دیا گیا۔ فرید الدین کی آف شور کمپنیوں سے عمران خان کو کتنی رقم منتقل کی گئی، تحقیقاتی اداروں نے کھوج شروع کر دی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی پیشی۔ بلو ایریا میں طیبہ گل سے ملاقات کی تردید کر دی۔ کمیٹی نے جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کی کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کی سفارش کر دی۔ کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر بغیر ادائیگی استعمال پر عمران خان سمیت 1800 افراد کی فہرست کمیٹی اور الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ شکیل احمد کی رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان 3 مرتبہ طلبی کے بعد آخر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہو گئے۔ کمیٹی چیئرمین نور عالم خان کے پوچھنے پر اعظم خان نے بلو ایریا میں کسی کے دفتر جانے اور طیبہ گل سے ملنے کی تردید کر دی۔ البتہ وزیر اعظم ہاؤس سے متعلق کہا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے طیبہ گل سے کبھی کوئی ملاقات کی ہو۔ بہتر ہے وزیر اعظم ہاؤس اور سٹیزن پورٹل کا ریکارڈ چیک کر لیا جائے۔ کمیٹی چیئرمین نے کہا، طیبہ گل کیس کی انکوائری ہم انسداد ہراسگی کمیشن کے سپرد کر چکے۔ پی اے سی نے لاپتہ افراد کمیشن کی کارکردگی رپورٹ طلب کرتے ہوئے جاوید اقبال کو کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کی سفارش کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والے عمران خان سمیت 1800 افراد کی فہرست طلب، لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروانے کی بھی ہدایت۔ کمیٹی نے کہا، واجبات ادا کیے بغیر سفر کرنے والے نادہندہ ہیں۔ صرف عمران خان کے ذمے 7 کروڑ روپے سے زائد واجب الادا نکلے۔ ای سی پی کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بی آر ٹی ریفرنس دائر نہ ہونے پر سابق قائم مقام چیئرمین نیب ظاہر شاہ کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں شیخ روہیل اصغر نے سوال اٹھایا کہ نیب میں مؤنس الہی کا کیس کس نے بند کروایا اور کیوں۔ کمیٹی نے اس حوالے سے تفصیلات طلب کر لی۔ خیبر پختونخوا سیلاب میں ڈوب گیا، لیکن عمران خان متاثرین کی داد رسی کے بجائے انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ سیلاب زدہ صوبے کے سرکاری وسائل کا جلسے کی تیاریوں کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سجاد حیدر کی رپورٹ۔ این اے 31 پشاور کے ضمنی انتخابات، عمران خان کا تبدیلی کا نعرہ، دیکھیے کیسے تبدیل ہو رہا ہے۔ رنگ روڈ پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پول پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا رہی ہیں۔ دال میں کچھ تو کالا ہے، تبھی کالی ٹیپ لگا کر پی ڈی آئی کا نام چھپایا جا رہا ہے۔
10 साल सूबे पर हुकूमत करने वाले इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन से 10 मुलाकातें भी न कर सके। अपनी सियासी कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक मुहिम चला रहे हैं। बात यही नहीं रुकती। इमरान खान ट्विटर पर सियासी मुखालफिन को धमकी भी देते हैं कि उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उन पर उनकी नजर है, आज जलसे में जवाब देंगे। ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाजे कर दिया कि ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद करने का है। बोले स्वात में तबाही इंसानी गलतियों की वजह से हुई, गलतियों से सबक सीखकर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। दरिया के पेट में होटल्स बने हैं, दिन रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, काश कि उन्होंने इस मैन मेड डिजास्टर का हल निकाला होता। सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है, लेकिन हमें अपने जो ब्लंडर्स हैं उनसे सबक हासिल करना चाहिए। ये वक्त अमल करने का है, जो कानून है उनके ऊपर सख्ती से कारबंद होने का है। बारिशी तूफानी रेलों ने तारीख की बदतरीन तबाही मचाई। हजारों गांव पानी में डूब चुके, लाखों घर तबाह हो गए, 1300 अफराद लुकमा अजल बन गए, जिनमें सैकड़ों बच्चे शामिल, जानवर दरियाबुर्द हो, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी सैलाब की जद में हैं। जब कौम इकट्ठी हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़े से बड़ा चैलेंज, उसमें कौम कामयाब होती है। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की हिमायत करते हुए कहा है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ज़ाती और कौमी सतह पर काम करना होगा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि सैलाब से होने वाली हालिया तबाही से निपटने में 4 साल लग सकते हैं। ये एक छोटे से वाक़या नहीं पेश आया, इसका लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा कि उनके साथ हुआ क्या है और क्या हो गया है। ये कम से कम मेरा ख्याल के मुताबिक ये 4 साल से कम नहीं, उससे ज़्यादा अर्सा लगेगा इसको दुरुस्त होने में। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बाकी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। अब किसी को जैसे कि टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है कि गांव जब हुआ तो बेटे ख़ानदान सारा रुड़ गया और बाकी खाली 4 पाई पड़ी रह गई है। तो हमें इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए और इसको सब तमाम चीज़ों से हट कर इसके जो भी आप खिदमत कर सकते हैं वो करें। खबरों में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। पहले घर तबाह हुए और अब रिलीफ कैंप्स में सहूलियात ना होने पर मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। खैरपुर के रिलीफ कैंप में 2 साला बच्ची जान से गई। दादू में भी कायम रिलीफ कैंप में वबाई अमराज फूट पड़े। इंतजामी नाअहली सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनने लगी। खैरपुर में कायम रिलीफ कैंप में खुराक की अदम दस्तयाबी पर 2 साला बच्ची इंतकाल कर गई। मुतासरीन के मुताबिक इंतजामिया ने 5 दिनों से खाना देना बंद कर दिया है। दादू में भी सैलाब मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार हैं। रिलीफ कैंप में शदीद गर्मी, हब्स, ऊपर से बिजली का कोई इंतजाम नहीं, वबाई अमराज भी फूट पड़े। मीहड़ में रिंग बंद से सैलाबी पानी की सतह बुलंद, शहर बचाने के लिए बंद की मजबूती का काम जारी है। सेवन में सेम नाले में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, जिन्हें मकामी गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। सक्खर और गुड्डू बैराजों पर पानी का दबाव कम होना शुरू, सैलाबी रेला दरमियाने दर्जे की सूरत इख्तियार कर गया है। ठट्टा में मुतासरीन ने इमदादी सामान न मिलने पर कराची हैदराबाद कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। और दादू की तहसील जोही में सैलाब ने गांव के गांव निगल लिए, शहर में कुछ ना छोड़ा। कॉलेज और सड़कें भी कई फीट पानी में डूबी हुई हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक ने वहां क्या कुछ देखा, आपको दिखाते हैं।
देखिए, सैलाब ने ज़िला दादू को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है और ये हम इस वक्त जोही का जायज़ा लेने जा रहे हैं। जोही तहसील का जायज़ा लेने के लिए कश्ती के सफ़र का हमने आगाज़ किया है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जोही में जाने का। जोही शहर को बचा लिया गया है, किसी हद तक रिंग बंद लगा के मकामी लोगों ने उसको महफूज बनाया है, मगर जोही तहसील का बेशतर हिस्सा 80-85% हिस्सा ज़ेर आब आ चुका है। 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके जोही शहर पहुंचे तो एक गहमा गहमी थी। लोगों की बड़ी तादाद नकल मकानी की कोशिश कर रही थी। मकीनों ने अपनी कोशिशों से शहर को बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात किए और बंद बांधा है, मगर MNV ड्रेन में पानी की सतह बुलंद होने से शहर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। देखिए, हम जोही शहर पहुंचे हैं। जोही शहर का बहुत बुरा हाल है। जोही तहसील मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि MNV ड्रेन का ये पानी है जो जोही शहर की तरफ बढ़ रहा है। और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। इसकी दीवारें तक डूब चुकी हैं। ये जोही का डिग्री कॉलेज है। लोग यहाँ महसूर हैं और ये जोही शहर के लोग हैं, उनको मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात का सामना है। और अगर ये पानी की सतह बढ़ी तो इनके खतरात, इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। मुतासरा इलाकों में जहां दूसरे मसाइल ने मुतासरीन को घेर रखा है, वहां बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। ज़्यादातर जो है तकरीबन हमारे जो दूसरी यूनियन काउंसिल्स हैं 10 की 10 जो है ना वो सारी की सारी डूबी हुई है। तो उनमें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी हैं वो भी कुछ तो ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो पानी में डूब गई हैं, वहाँ पर अमला भी नहीं पहुँचता। और कुछ ऐसी हैं जो फंक्शनल हैं, वहाँ पर भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। वो तो ज़्यादातर जो है वो हेडक्वार्टर को ही अटेंड करती हैं। जोही के मकीनों को भी नहीं मालूम कि सैलाबी पानी कब उतरेगा, कब ये मुश्किलात कम होंगी और जिंदगी मामूल पर आएगी। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। दादू में सैलाब मुतासरा मेहड़ बाईपास रोड पर गैस्ट्रो से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक दोनों बाप बेटी ने 9 रातें, जी हाँ 9 रातें मेहड़ बाईपास रोड पर चारपाई के साए में गुजारी। समा के नुमाइंदे मलिक रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक लियाकत, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 9 रातों से ये लोग यहाँ पर मौजूद थे, कोई इनको पूछने वाला नहीं। जी देखिए, जिला दादू में जो है अब भी 2 लाख से ज़ायद मुतासिन खुले आसमान तले सड़कों और बंदों पर बैठे हैं, जबकि आज भी अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। जो नेर के बाईपास पर जो है खुले आसमान तले चारपाई के साए तले बैठे हुए जो है बाप और बेटी जो है जानबच हो गए हैं, जबकि जानबच बाप बेटी को बुखार और गैस्ट्रो के बायस जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर ने रास्ते पर बताया कि बाप और बेटी की तशवीशनाक हालत के बायस जो है PH अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, तो उनसे कबल ही वो जानबच हो गए थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों बाप बेटी भी सड़क किनारे पर राशपरी थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने ये बताया कि हमारे पास इस वक्त चीनी दस्तियाब नहीं, इसलिए बहुत सारे मुतासिन खुले आसमान तले बैठे हैं, जबकि ये दोनों बाप बेटी 9 रातों से मेहड़ बाईपास रोड पर चारपाई के साए तले जिंदगी गुजार रहे थे। जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक लियाकत, आप हमें आगाह कर रहे थे। बात हो दिफाई वतन की या फिर कुदरती आफात से निमटने की, पाक धरती के पासबान, पाक फौज के जवान हमेशा हर मुहाज पर कौम के लिए बने साहिबान। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाबी आफत ने दस्तक दी तो पाक फौज ही थी जिसने सबसे पहले अपने आला अफसरान से लेकर सिपाही तक जानों का नजराना पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में इमदादी सरगर्मियों में पेश आर्मी हेलीकॉप्टर के हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद समेत मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फैयाज ने जाम शहादत नोश किया। शुहदा का खून अजीम फौज के हौसले मजीद सैराब कर गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का अज़्म किया गया।
वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। अब तक हेलीकॉप्टर की तकरीबन 338 परवाजें मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट की जा चुकी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब तक 1521 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया है। साथ ही साथ ऐसे इलाकों तक राशन फराहम किया गया जहां तक रसाई मुमकिन न थी। पाकिस्तान नेवी अब तक तकरीबन 10,956 मुतासरीन को रेस्क्यू कर चुकी है। ऐसे इलाकों से लोगों को बहिफाजत निकाला गया जहां जाना मुमकिन न था। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक पाक आर्मी ने मजमूई तौर पर कमोबेश 188 से जायद रिलीफ कैंप्स कायम किए। 285 से जायद मेडिकल कैंप्स में 1,43,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद दी गई। 18 लाख के करीब अद्वियात सैलाब मुतासरीन को फराहम की जा चुकी हैं। अब तक तकरीबन 5,830 टन से जायद राशन और 763 टन दीगर जरूरियात का सामान मुतासरीन में तकसीम किया गया है। तैयार खाना और कसीर तादाद में टेंट्स मुतासरा खानदानों को दिए जा चुके हैं। पाक फौज के सिपा सलार ने खुद तमाम सूबों में सैलाब ज़दा इलाकों के तफसीली दौरे किए, इमदादी कामों का जायजा लिया। रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के तहत अफवाज पाकिस्तान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली के तहत इंसानियत की खिदमत में सबसे आगे हैं। यौम दिफा पर मुसल्लह अफवाज के शहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। मेजर अजीज भट्टी शहीद समेत निशान हैदर का आला तरीन एजाज पाने वाले फौजी अफसरान, जवानों के मज़ारात पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। आर्मी यूनिट्स, नेवल तनसीबात और एयरफोर्स बेसिस में भी खुसूसी दुआया तकरीबात हुई। सुमैरा खान की रिपोर्ट देखिए। ये मज़ार है जंग सितंबर में पाक धरती पर अपनी जान कुर्बान करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद का। कौम के इस बहादुर सपूत को नजराने अकीदत पेश करने का फरीजा मेजर जनरल हारून इसहाक राजा ने अंजाम दिया। मुल्क की तारीख में सबसे पहले निशान हैदर का एजाज पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद और मशरक़ी पाकिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ारात पर भी आला फौजी अफसरान ने हाजिरी दी। 1971 की जंग में निशान हैदर पाने वाले शोहदा मेजर शबीर शरीफ और मेजर मोहम्मद अकरम की अजीम कुर्बानी को भी भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन शेर खान शहीद के मज़ार पर भी फूलों की चादर चढ़ाई गई। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा ने लांस नाइक महफूज शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी ने फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स में यौम दिफा की मुनासबत से खुसूसी तकरीब हुई। वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों में से एक हैं लाहौर के कैप्टन अली महमूद खान, जो दुश्मन के खिलाफ बेजिगरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। अली महमूद के वालिदैन बेटे की याद में अश्कबार तो रहते हैं मगर फ़ख्र से सरशार भी। दानियाल उमर की रिपोर्ट। मई 1985 में अली महमूद ने प्रोफेसर महमूद अफजल के घर आंख खोली। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल करना शुरू की, मगर दिल पाक फौज के लिए ही धड़का। अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाते हुए 2005 में मिलिट्री एकेडमी काकूल को ज्वाइन किया। कैप्टन अली महमूद 2007 में पास आउट होने के बाद सियाचिन, वजीरिस्तान और सवात में मुल्क व कौम की हिफाजत पर मामूर रहे। यूनिट 8 NLI का हिस्सा बने और SSG कमांडो की ट्रेनिंग हासिल की। 22 मई 2011 को रात गए मेहमन एजेंसी में दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की सरबराही की और पाक अफगान बॉर्डर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों से लड़ते हुए शहीद हुए।
शहीद के वालिद कहते हैं कि आखिरी बार बात हुई तो बेटे ने ऑपरेशन से वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसने एक फकीर को, जब हम खाना खाने गए किसी होटल के अंदर, तो उसने फकीर ने कहा कि बेटा मांग तो क्या मांगता है, तो उसने कहा कि बाबा जी दुआ करो कि मुझे ना शहादत मुझे मिले। कौम के लिए कुर्बानी देने वाले अजीम जवान की वालिदा का कहना है कि शहीद की मां होने से बड़ा फख्र कुछ नहीं। मेरा बेटा इम्प्रेस था आर्मी से बहुत ज्यादा, तो मैंने भी उसको बहुत इस चीज पे अप्रिशिएट किया और अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज में बड़ा हौसला दिया। लाजवाल कुर्बानी पर कैप्टन अली महमूद खान को तमगे बसालत से नवाजा गया। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। यौम दिफा हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन मनाया जाता है। ये दिन पाक भारत जंग 1965 में अफवाज की दिफाई कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। देखिए इसी हवाले से आर्मी म्यूजियम लाहौर से फातिमा शिराजी की खुसूसी रिपोर्ट। 6 सितंबर एक ऐसा दिन जिसमें अजीम शोहदा की याद ताज़ा हो जाती है। वो शोहदा जिनका खून आज भी इस पाक धरती को सैराब करता है। आर्मी म्यूजियम में 6 सितंबर 1965 की जंग की अक्कासी कैसे की गई, आइए आपको दिखाते हैं। आर्मी म्यूजियम लाहौर में दाखिल होते ही इसके अहाते के पहले हिस्से में भारत से छीने गए 3 सेंचुरियन टैंक आने वाले सयाहों का इस्तकबाल करते हैं। इन टैंकों को देखकर हर आने वाले सियाह पर एक खुशगवार हैरत का तासुर पड़ता है। इसके अलावा पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ तर्ज के टैंक और हेलीकॉप्टर्स रखे गए हैं। भारत ने पाक फौज को ललकारा। कौन जानता था कि सुबह का सूरज मुल्क के लिए आजमाइश का सबब बनेगा। यौम दिफा कभी ना भूलने वाला काबिल फख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क ने अफरादी तादाद में कई गुना ज्यादा लश्कर और दफाई वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर किसी ऐलान के बगैर रात के अंधेरे में फौजी हमला कर दिया। जाग उठा है सारा वतन, जाग उठा है सारा वतन। इस छोटे मगर गयूर और मुत्तहिद मुल्क ने अपने दुश्मन के जंगी हमले का इस जानसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। दूसरी जानिब गैलरी के दरमियान में 2 पाकिस्तानी फौजी, एक भारतीय जीप जिस पर 2 भारतीय फौजी सवार थे, इनको नरगे में लिए खड़े हैं। लाहौर के वाघा के महाज, खीमकरन के महाज, चविंडा में टैंकों की लड़ाई के मनाजिर और दूसरे महाजों की तफसीलात और तस्वीर लगाई गई हैं। गैलरी में दौरान जंग इस्तेमाल होने वाले उस दौर के फौजी सामान और जंगी मवासलात की नुमाइश भी की गई है। पाक सरजमीन के नौजवानों ने ये साबित कर दिया कि वो एक लम्हा भी मुल्क की सलामती से गाफिल नहीं। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ फातिमा शिराजी, समा, लाहौर। यौम दिफा के मौके पर साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया है। शाहिद खान आफरीदी ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और लगन को सलाम पेश करता हूँ, जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम बहैसियत कौम उनकी हिम्मत, मादरे वतन के लिए खड़े होने के आज़म पर उनके मरहूने मिन्नत हैं। महंगाई और गवर्नेंस के इश्यूज छोड़कर इमरान खान कहां जा निकले? आरिफ अलवी के बाद शाह महमूद ने भी खुद को इमरान खान के बयान से लाताल्लुक कर लिया। क्या हुकूमत और पीटीआई में अब भी सुलह की कोशिशें जारी? लाहौर से अफसोसनाक खबर, भांजे ने मामू, ममानी और कजन को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल के मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान।
जायदाद का तनाजा या कोई जाती रंजिश, तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। 43 साला साकिब, इसकी अहलिया मरियम और 15 साला बेटे अब्दुल्ला को मोगलपुरा के इलाके में रस्सियों से बांधकर तेज धार आले से कत्ल किया गया, जबकि बालाई मंजिल पर मौजूद मकतूल मियां बीवी के 3 बच्चे महफूज रहे। सफाक मुलजिम ने तहरे कत्ल की रुदाद अपनी वालदा को सुनाई, जिसने पुलिस को इत्तला कर दी। साकिब को तो ऑन द स्पॉट शूट किया गया ना, बाकी उसकी बीवी और उसके बेटे को बड़ी सफाकी से, दरिंदगी से, अजियतनाक तरीके से मारा गया। इससे पहले कि पुलिस इत्तला पर पहुंचती, मुलजिम ज़ीशान वहां से फरार हो गया। ताहम पुलिस ने कुछ ही देर में मुलजिम ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में वाकया विरासती जायदाद की तकसीम का तनाजा बताया जाता है। घरेलू जो है अपना सिलसिला था, घर के सिलसिला में एक दूसरे से जो है ना तो अनबन की वजह से ये जो है ना सिलसिला हुआ। पुलिस का कहना है कि जामे तफ्तीश के बाद हतमी वजूहात सामने लाई जा सकेंगी। तफ्तीशी हुकाम ने दावा किया है कि मुलजिम के साथी को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ जहांगीर खान।